परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। जिन्नियां भी संगतां सोशल मीडिया के जरिए घरां विच बैठियां गुरमत समागम का लाहा लै रहे हो, आओ सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश फतेह बुलाइए जी। सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मालिक जी ने अपार रहमत की है, अपार बख्शिश की है, जो कि ये कलयुग के समय अंदर महाराज ने सानू सतसंग दीयां घड़ियां बख्शिश कीतियां। महाराज कहंदे मिल के करे कहानियां समरथ कंत कीयां। जे किते कट्ठे बैठण दा समा मिले फिर कट्ठे बैठ के किसी दी निंदिया ना करो, किसी दी चुगली ना करो। जे किते कट्ठे बैठण दा समा मिले फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे गुण गाओ, वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी इबादत करो, ओदियां बातां करो। ते महाराज जी ओदियां गल्लां करन दे नाल, ओदे गुण गाण दे नाल, ओदे गुण सुणन दे नाल मिलदा की है? फिर महाराज कहंदे हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। ਜਿਹੜਾ भी अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कीर्ति गाउंदा है, ਜਿਹੜਾ भी अकाल पुरख वाहिगुरू जी के गुण सुनदा है, भावना दे नाल सुने, शरधा दे नाल गावे, ਉਹਦਾ गाया होया सुनिया होया महाराज कहंदे ਉਹਨੂੰ मिलेगा कि ਉਹਦੇ नेड़े दुख नहीं आउणगे। वो सदा ही आनंद विच रहेगा, सदा ही ਉਹਦੇ अंदर शांति रहेगी। परमात्मा दे नाम विच ताकत है। ते ਜਿਹੜੇ नाम नहीं जपदे, ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख वाहिगुरू जी की उस्तत नहीं करते, उन्हां दी बाबत भी महाराज ने बाणी अंदर लिखिया है। फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्ना वसारे ओन नाओ। फरीद साहब कहते उन्हां दे मूँह डरावने है, उन्हां दे मूँह इउं लगदे है जिवें भूतां दे मूँह होण। उन्हां दे मूँह डरावने है जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम विसार दिता, जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम नूं भुला दिता। ते जिन्हां ने परमात्मा का नाम भुलाया उन्हां नूं फिर की मिलदा है? फरीदा तिन्ना मुख डरावने जिन्नी वसारिओ नाओ। ऐथे दुख घनेरिया अगे ठौर ना ठाओ। वो ऐथे भी दुख भोगते है, ऐथे भी चिंता विच रहिंदे है, ते जदों फिर मर के अगे जाते है अगे भी दुख भोगते है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे सिमरन विच बड़ी ताकत है। अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे सिमरन विच बहुत पावर है। किते जप के देखिए, बाणी का फैसला है हर को नाम सदा सुखदाई। परमात्मा का नाम सदा ही सुख देण वाला है। ते जेड़े नाम नूं असीं जपदे नहीं ना, धन गुर अर्जन देव महाराज दा सुनो फरमान। महाराज कहंदे हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो। जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरू जी का सिमरन करके अजामल पापी वर्गे तर गए, जाको सिमर अजामल उदरियो गनका हूँ गत पाई। गनका पापण वर्गे भी तर गए। किन्ने पाप कीते गणका ने, किते इतिहास पढ़ो। किन्ने पाप कीते अजामल ने, इतिहास पढ़ो। जिन्हों महाराज ने आख्या अजामल पापी जग जानै। जग जानदा सी अजामल किन्ने पाप कर रहा है, अजामल ने किन्ने पाप कीते है, पर निमख माहे निस्तार। एक निमख मात्र
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ? ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਨ ਕਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਆਹ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਆਹ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪਕਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਇਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਆ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾੜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਟਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੇ ਦੇਵਤਾ, ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਗਊਆਂ ਚਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਮੋਹਰਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਿਆ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਿਆ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਮੋਰਿਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ, ਖੇਤ ਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹਲ ਬਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਖਹਿੜੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜੱਟਾ ਇਹ ਠਾਕਰ ਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਐ?
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਅੱਗੋਂ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਸੂਈ ਗਾਂ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਠਾਕਰ ਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠਾਕਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਘਰ ਗਏ, ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਅੰਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਖਾਈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਮਚਾ ਠਾਕਰਾਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਹੀ ਛੁਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਉਂ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੈ ਨਿਤ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਕਾਮਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਧਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਿਆ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਆਣੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਧਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਰੇ ਲੰਗਰ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਛਕੋ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਛਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਪੂਰੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਰੁੱਖੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਛਕੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ? ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਛਕਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮੋਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਬਾਹ ਦੇਖੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਬਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ
ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਕੇ ਜਪੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਛਕਿਆ। 5 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਧੰਨਿਆ ਛਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੱਜਰੀਆਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਧੰਨਿਆ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰੋ। ਕਿਹੜੇ? ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਨੀਅਨ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਪਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੋ ਹਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋਲਾ ਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਐ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਲਵੇਰੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ। ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੋਵਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੱਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਟਾਂ ਜੱਟ, 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ। ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ। ਬੇ ਧੰਨਿਆ ਆ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਖੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਪੇਰਾ ਆਏਗਾ, ਬੰਗਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਧੁਨ ਗਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਡ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਗਾਲਾ ਸਪੇਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਸਪੇਰੇ ਦੀ ਬੀਨ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠੀ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਪ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਣਿਆ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋਊ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਧਰਨੇ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਧਰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੋ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਣੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚੱਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 12 ਤੋਂ 12 ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ,
ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਲਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਠਾਕੁਰ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹਲਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨਕੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਟ ਗੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਧੰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤ ਜਾਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ 100 ਜਨਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਪੰਡਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨਿਆ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ ਐ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ।
ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਅਧੂਰੀ, ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਖੜ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਚੱਕ ਆਪਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਠੂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਹੋਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਹੇਂਗੇ ਛੂਟ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਕੀਓ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਲਾਇਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਏਦਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੁਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚੁਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਐ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਐ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਖੈਰ, ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੋ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, 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 ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਛਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਓ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਖੁੰਝਣ ਦਿਓ।
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਾਹ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਆਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਇਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।